اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ ایسے چینلوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو پلیز آپ چینل کی فائنانشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ، پریزیڈنٹ آف امریکہ ٹرمپ نے بڑا دعویٰ کیا اور یہ خبر ہمارے ملک سے متعلق ہے۔ ٹرمپ نے بڑا دعویٰ کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہندوستان کے وزیر اعظم پرائم منسٹر آف انڈیا نریندر مودی نے مجھے یقین دلایا، ٹرمپ کا کہنا ہے کہ مودی نے مجھے یقین دلایا کہ روسی تیل کی خریداری ہم نہیں کریں گے، روسی تیل کی خریداری کو ہم روک دیں گے، ایسا ٹرمپ نے بڑا دعویٰ کیا۔ اب ہندوستان کی وزارت خارجہ محتاط انداز میں اس کا ریئیکشن اور اس کا جواب دے رہی ہے۔ وہیں پر راہل گاندھی اپوزیشن لیڈر نے کھل کر یہ کہا ہے کہ آخر مودی کس بات سے ڈرتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی بہت بڑے پیمانے پر ہم اپنے بڑے دشمن کو زبردست انداز میں ہماری فوج پوری جواب دینے کے لیے تیار تھی، اور ٹرمپ کہتا ہے کہ میں نے مودی کو بولا اور جنگ ہندوستان اور پاکستان کی رکوا دیا۔ اب مودی اور مودی ٹولہ اور گودی میڈیا لاکھ بار کہہ چکی ہے کہ ٹرمپ جھوٹ کہتا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ جنتا یہ کہتی ہے یہ کون سے سچ بولتے ہیں، نریندر مودی تو جھوٹ کی فیکٹری ہے، سب سے بڑے جھوٹے تو یہ ہیں، تو ان کی بات کا کیسے یقین کرے۔ اور ادھر ٹرمپ تقریباً 25 مرتبہ کہہ چکا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کی جنگ میں نے رکوائی۔ تو خیر، ابھی فی الحال ٹرمپ نے بڑا دعویٰ کیا ہے کہ ہندوستان کے وزیر اعظم پرائم منسٹر آف انڈیا نریندر مودی نے مجھے یقین دلایا ہے کہ ہم روس سے تیل کو خریدنا بند کر دیں گے۔ اسی کو لے کر اب ملک میں سیاسی ہلچل مچ گئی ہے اور نریندر مودی پر ایک بار پھر انگلیاں اٹھنے لگی ہے۔ آئیے دوسری بڑی خبر غزہ سیز فائر، جنگ بندی اور امن ایگریمنٹ کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، خبریں آ رہی ہے کہ غزہ میں نسل کشی کے شہداء کی تعداد، یعنی اسرائیلی آتنکیوں نے جو نسل کشی کی ہے، جینوسائیڈ کیا ہے، ان شہیدوں کی تعداد 67,000 یعنی 67,000 سے بھی اوپر پہنچ گئی ہے۔ یہ تو نسل کشی کی گئی ہے، اور بھوک، فاقہ کشی، غذائی قلت سے ابھی بھی غزہ میں موتیں ہو رہی ہے۔ جنگ کے دوران تاحال 9,500 شہری ابھی تک لاپتہ ہے، جن میں بڑی تعداد عورتوں اور بچوں کی بتائی جا رہی ہے۔ یعنی یہ خبر بتا رہی ہے کہ ان 2.25 سال میں غزہ میں جو اسرائیلی ظالم فوج نے جینوسائیڈ کیا ہے، نسل کشی ہے، فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کو شہید
किया है, उन शहीदों की तादाद अब 70,000 के करीब, वो भी इनकी रिपोर्ट के मुताबिक, जबकि कुछ उलमा ने और कुछ मुहक्किकीन ने साफ तौर से कहा है कि ये तादाद 2 लाख से ऊपर पहुंच गई है। और अब जो भूख और ग़िज़ाई किल्लत यानी फ़क्र फ़ाक़ा से और ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, 10,000 के करीब तो फ़क्र फ़ाक़ा और भूख की वजह से मरे हैं, जिनमें औरतों और बच्चों की तादाद ज़्यादा है। नाज़रीन, तीसरी बड़ी खबर इजराइल और हमास को लेकर आ रही है। आप जानते हैं कि अमन एग्रीमेंट हुआ, पीस एग्रीमेंट, अमन मुआहदा हुआ। इसमें एक दूसरे के कैदी भी ट्रांसफर करना है और लाशें भी देना है। तो खबरें आ रही है कि इजराइल ने हमास के मुजाहिदीन के 45 शुहदा की लाशें हमास के हवाले कर दी हैं और हमास भी बाकायदा लाशों को या कैदियों को वापस कर रहा है। लेकिन बड़ी खबर ये आ रही है कि इजराइल का ये कहना है या अमेरिका का ये कहना है कि अगर हमास ने पूरी तरीके से अमन एग्रीमेंट पर अमल नहीं किया और लाशों को, इजरायली लाशों को नहीं लौटाया तो जंग दोबारा शुरू हो सकती है। नाज़रीन, आज एक बड़ी खबर इस वक्त पेज नंबर 6 पर, उर्दू टाइम्स मुंबई के पेज नंबर 6 पर छपी है कि अमेरिका दुश्मन मुल्कों में हुकूमतों को कैसे गिराता है। वैसे भी ट्रंप को हमारे नरेंद्र जी मोदी अपना गुरु मानते हैं, उनका सत्कार, उनका प्रचार करने के लिए अमेरिका तक के गए थे। हालांकि ट्रंप कई मरतबा खंजर घोंप चुके हैं, नरेंद्र मोदी की वजह से हिंदुस्तान की पीठ पर खंजर घोंप चुके हैं। और जाहिर बात है कि अमेरिका दुश्मन मुल्कों में हुकूमतों को बनी बनाई जीती जिताई सरकारों को गिराता है अमेरिका। तो वही गुर शायद नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से सीखा है और यहाँ पर जीती हुई हुकूमत, महाराष्ट्र में जीती हुई सरकार को गिराने का काम किया। कई कई जगहों पर बाकायदा मुल्क, हिंदुस्तान में भी ऐसा हुआ कि नरेंद्र मोदी ने यानी भारतीय जनता पार्टी ने जीती हुई हुकूमतों को गिराया है। तो खैर ये खबर बता रही है कि अमेरिका से ही शायद नरेंद्र जी मोदी ने सीखा है। अमेरिका अपने दुश्मन मुल्कों में हुकूमतों को गिराने का काम करता है। अमेरिका वेनेजुएला में भी बगावत की कोशिश करेगा और इससे पहले अमेरिका बांग्लादेश, पाकिस्तान, इराक, ईरान और लीबिया जैसे मुल्कों में बगावतें करा चुका है। यानी अमेरिका अपने दुश्मन मुल्कों की हुकूमतों को भी गिराता है। यानी कितना साजिशी, कितना मक्कार जहन और कितना बदमाश जहन है। और जाहिर बात है कि ट्रंप के दोस्त, जिगरी दोस्त हमारे नरेंद्र जी मोदी है, तो शायद ये गुर उन्होंने वहीं से ट्रंप से सीखा है, अमेरिका से सीखा है। और यहाँ पर कई स्टेट में जीती हुई सरकारों को भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गिरा देती है। नाज़रीन, एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान भी कहीं ना कहीं जंग छिड़ी है। लेकिन अब चाइना ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंदी की हिमायत की, समर्थन किया, सपोर्ट किया। और जाहिर बात है कि दोनों भी अहले ईमान है, अफगानिस्तान भी और पाकिस्तान भी। इसलिए हम तमाम इस्लामी मुल्कों से ये कहेंगे कि अल्लाह के वास्ते ज़रा इस बात का ख्याल रखो कि कई सुपर पावर ताकतें आपको आपस में लड़ाकर राज करना चाहती है और इससे पहले कई मरतबा हो चुका है। जो अपने आप को सुपर पावर कहते हैं, अभी पिछली खबर में मैंने बताया कि कैसे वो अपने दुश्मन मुल्कों में हुकूमतों को अमेरिका गिराता है। तो हम तमाम इस्लामी मुल्कों से कहेंगे कि अल्लाह के वास्ते चाटुगिरी बंद करो और अल्लाह ही को सुपर पावर मानो अगर अहले ईमान हो तो, और आपस में न लड़ो, कुरान ने यह हुक्म दिया है। खैर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो जंग छिड़ी, चाइना वहां पर अमन चाहता है, जंग बंदी चाहता है, बहुत अच्छी बात है। और अमन के लिए यानी अमन पीस वहां पर लाने के लिए और जंग बंदी के लिए चाइना अपना किरदार अदा करने की पेशकश भी कर रहा है। चाइना कह रहा है कि मैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंदी के लिए कोशिश करूंगा, किरदार अदा करूंगा। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, बैक्टीरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट हकीम फरीद, पुरानी से पुरानी बीमारी का जड़ से इलाज, वो भी 72 घंटे के अंदर। जैसे जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर कितनी ही बड़ी हुई हो 3 दिन में नॉर्मल। इसके अलावा बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, खुजली, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कांटेक्ट।